ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح
فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا فرحا مسرورا مؤيدا Assalamualaikum. Nah. Cari ini tak ready. Ada apa sebenarnya? Oh, enggak. Kasih enggak? Oke. Ada apa lain? Oh, tekan ini ke sini. Oh.
Okey, suara okey. Ada? Ada. Jelas, jelas. Ni ingat. Boleh dah? Suara slow. Tes. Tes. Dah jadi. Kejauh tak? Dah? Boleh tak? Boleh dah? Tes. Boleh? Tengok. Tambah. Itu dah apa ya? Dah apa ya? Kalau boleh boleh. Dekat.
Boleh? 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 Boleh kita start. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan mula baca kitab Matan Az-Zubat. Yang mana kitab Matan Az-Zubat adalah antara kitab matan yang masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Matan Zubat yang kita mulakan pada hari ini sebenarnya adalah anjuran Madrasah Al-Irsyadiyah, Pondok Al-Fadil Ustaz Datuk Fakih Adli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau minta daripada ana untuk membuat daurah anjuran madrasah beliau. Jadi dalam keadaan kesibukan masa, kita melihat kepada ia adalah permintaan untuk perkara yang baik. Jadi ana terima kerana ia adalah benda yang baik. Fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadi insya-Allah pengajian ni kita akan buat setiap hari Jumaat dengan hari Sabtu, start daripada pukul 9 sampai pukul 10.30. Cuma hari Jumaat tu kalau lepas daripada PKP ni, kita akan tukar kepada waktu yang lain ataupun hari lain. Sebab anda pun hari Jumaat ada ke start pada pun sama juga kan. Ada kuliah pada hari Jumaat tu, anda pagi Jumaat sibuk sikit. Jadi insyaAllah kita tukar kepada waktu yang lain sehingga khatam kitab ni. Nanti kita akan bincang lah. Tapi jangan pula doa supaya PKP panjang. Boleh nak cepat-cepat habis PKP. Baik. Jadi kitab matan yang kita akan baca ni nama dia kitab Matan Az-Zubat yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kitab matan yang berbentuk syair yang paling masyhur adalah Matan Az-Zubat. Kita dia bahasa Arab dia panggil ataupun kalam Arab dia ada kalam syair dan ada kalam nasar. Di sana ada kalam syair, di sana ada kalam nasar. Syair jelas, ini syair. Manakala kalam nasar adalah kalam biasa. Kalau matang dalam kalam nasar banyak. Sekecil-kecil matang yang masyhur adalah matang Safilatul Najah. Lepas tu kitab matang Abi Syuja', kitab Minhajul Talibin, itu panggil matang berbentuk nasar. Manakala matang berbentuk syair yang paling masyhur adalah kitab Matan Az-Zubat. Dan Matan Az-Zubat boleh dikatakan bagi orang yang betul-betul ingin alim dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, mesti Matan Az-Zubat dia kena hafal. Mesti dia kena hafal Matan Az-Zubat. Jadi boleh kita sama-sama pakai hafal sikit seorang.
matan Az-Zubat. Dan kitab matan Az-Zubat adalah kitab matan yang penuh dengan ataupun banyak keberkatan. Dia berkat, maksud berkat ni adalah bertambah kebaikan. Kita nak tahu berkat tak berkat, kita tengok daripada sudut ramai orang mengambil manfaat daripadanya ataupun tidak. Setiap satu buku kalau ramai orang ambil manfaat daripadanya, bermakna buku itu ada keberkatan. Buku itu ada keberkatan. Jadi berkatnya, matan Az-Zubat, kita boleh lihat bahawasanya ramai orang dapat mengambil manfaat daripada. Sama. Ambil manfaat daripada sudut hafal, daripada sudut belajar, daripada sudut ia menjadi peringatan. Walaupun orang pandai dah, tapi kalau benda tu tak ada dalam kepala, kadang-kadang dipanggil ketika orang tanya hukum, dia akan was-was. Tapi kalau duduk dalam kepala, dia boleh jadikan benda tu sebagai peringatan kepada dia. Oh, gini betul, syarat dia gini, syarat dia gini. Itu antara perkara yang penting, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kena tahu. Jadi sebab itulah ada peluang hafal kitab matan Az-Zubat. Dan matan Az-Zubat ni dikarang oleh seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibn Ruslan. Yang mana Imam Ibn Ruslan nama dia adalah Ahmad bin Husain. Yang dia lahir pada tahun 773, wafat pada tahun 884. Bukan 884, 844. 844 Hijriah. Yang mana muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang ulama yang besar dalam bidang fiqh. Tapi dalam masa yang sama, beliau juga adalah seorang ulama yang besar dalam bidang hadis. Ulama yang besar dalam bidang hadis. Kerana dan beliau dia ada buat syarah kepada kitab Sunan Abi Dawud. Syarah kepada kitab Sunan Abi Dawud. Yang mana cetakan terbaru ada lupa berapa jilid. Tapi ada beli lah. Ada beli cetakan terbaru. Berapa belah jilid, tapi ada lupa. Dan dia ada buat juga syarah kepada Sahih Bukhari. Lebih kurang dalam 3 jilid. Dan dia ada buat, dan dia juga orang alim juga dalam bidang qiraat. Dan dia ada buat manzumah syair dalam bidang qiraat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara ringkas berkenaan dengan Imam Ibn Ruslan. Dan dia seorang orang yang cukup warak dah. Orang yang cukup warak. Dia seorang ulama tasawuf yang kuat berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dia seorang ulama tasawuf yang kuat berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan kitab matan Az-Zubat pada permulaannya dia bincang berkenaan dengan usul fiqh. Lepas tu dia mari sedikit berkait dengan usul fiqh. Lepas tu dia mari fiqh. Fiqh memang cukup 4 rubuk lah. Cukup 4 rubuk, ada bab ibadatnya, ada bab munakahatnya, ada bab muamalatnya, ada bab munakahatnya, ada bab jinayahnya. Dan penghujung kitab ni dibincang pula bab tasawuf. Cukup 3 ilmu dalam kitab ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa orang ulama yang membuat syarah kepada kitab matan Az-Zubat. Antara syarah yang dipelajari di pondok, nama dia adalah Mawahibus Samad. Antara syarah kepada kitab matan Az-Zubat yang dipelajari di pondok, nama kitab Mawahibus Samad. Yang anda belajar juga kitab tu, tapi tak tahu ke mana dah kitab yang belajar. Orang pinjam tak tahu kitab. Kita babik banyak masa kita belajar dulu. Budak-budak main kita tak mana tahu. Baik. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'a salami ala an-nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdalis sahbi wa khairil ali. Dia syair dalam ataupun dalam pengajian ilmu bahasa Arab, dia ada pengajian syair. Dia panggil ilmu al-arud. Dan di pondok pun belajar juga ilmu al-arud. Kita lagi kalau di universiti lebih lagi mendalami. Jadi ilmu al-arud ataupun secara ringkasnya syair ni dipanggil ada timbangan dia lah.
ada neraca dia. Yang mana neraca dia dinamakan, cakap mudah-mudah lah, dinamakan bahar. Yang mana kitab matan Az-Zubat dia guna Bahrul Rajaz. Bahar Rajaz nama dia. Dia Bahar Rajaz ni antara bahar syair yang banyak digunakan oleh maksudnya oleh kitab-kitab yang bersifat ilmiah. Kitab-kitab yang bersifat ilmiah banyak menggunakan syair Bahar Rajaz. Begitu juga orang-orang Arab dulu. Pensyair-pensyair dulu dia banyak guna Bahar Rajaz. Sebab Bahar Rajaz ni dia banyak sangat. Dia boleh hazah, boleh ada penambahan dia. Banyak benda yang boleh dibuat daripada Bahar Rajaz. Sehingga kan Bahar Rajaz diberi gelaran Himarus Syu'ara. Keldai kepada syu'ara. Dah liar dah. Keldai, siapa boleh naik. Baik. Jadi kesimpulannya ataupun secara ringkasnya dia Bahar Rajaz dia di atas wazan mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun. Dia satu bait dua bagi. Satu bait dua bagi. Okey, contoh alhamdulillahi bil jalali itu dipanggil satu bagi. Lepas tu wasyari'il harami wal halali ni satu bagi. Itu dipanggil satu bait. Yang mana Bahar Rajaz dia atas wazan mustaf'ilun. Mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Mustaf'ilun. Tetapi dalam masalah syair ataupun Bahar Rajaz ni taf'ilah dia kadang-kadang dihadapkan, kan kita perhati boleh mus ni bagi depan. Itu dipanggil bagi. Dia tak kira bagi depan, bagi atas, bagi bawah, dia kira bagi. Bagi mati, tengok mustaf'ilun bagi mus mati. Taf bagi mati, ilun bagi mati. Okey, tengok bagi mati. Apa tak? Mustaf'ilun. Bagi mati. 6 kali. Kadang-kadang dibuang huruf yang berbagi yang kedua. Yang asal mustaf'ilun jadi mutaf'ilun. Kadang-kadang dibuang huruf yang berbagi yang keempat. Asal mustaf'ilun jadi musta'ilun. Baik. Jadi pendek kata kadang-kadang ada berlaku buang, kadang-kadang berlaku penambahan daripada mustaf'ilun jadi mustaf'ilan. Jadi pendek kata adalah benda perbincangan yang panjang dalam ilmu al-arud. Cuma kita cover asas sahaja. Baik. Jadi alhamdulillah, tengok alhamdulillah. Al-mustaf'ilun ilun. Gitu. Alhamdulillah mustaf'ilun. Ilahi mutaf'ilun. Dia buang huruf mati yang kedua. Asalnya mustaf'ilun jadi mutaf'ilun. Alhamdulillah ilahi jalali mutaf'i. Ia jadi buang banyak lagi. Wa syari'il mutaf'ilun harami wal mutaf'ilun halali mutaf'i. Jadi banyak juga dibuang. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihad. Dia orang Arab dia buat syair ni sebab dia gini. Orang Arab kalau syair ni dia mudah sikit nak hafal berbanding dengan kalam nasab. Dia syair ni macam lagu kan. Dia mudah sikit nak hafal. Tapi kita syair kau payah nak hafal. Syair kau payah nak hafal. Gitu. Orang lain tak tahulah anda banyak anda kalau kalam nasab dengan kalam syair nampak ingat kalam syair daripada kalam nasab. Baik. Alhamdulillah ilahi bil jalali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masyhurlah atau maklumlah. Cuma untuk mengambil keberkatan daripada bismillah boleh juga kita hurai sikit. Jadi ulama-ulama bukan dalam kitab-kitab dia apabila sebut bismillahirrahmanirrahim dia hurai panjang lebar. Dia hurai panjang lebar saat itu kerana memulakan kitab dengan bismillah ada keberkatannya. Memulakan perbuatan kita dengan ucapan bismillah ada keberkatannya. Jadi oleh kerana ada keberkatannya maka untuk mengambil keberkatan daripada bismillah tersebut dia hurai panjang lebar sesuai dengan ilmu yang dia nak masuk. Jadi kesimpulan secara ringkasnya bismillahirrahmanirrahim pengarang kita meletakkan pada permulaan manzumah dia ataupun kitab matan Az-Zubat ni adalah kerana nak mengikut Al-Quranul Karim. Nak mengikut Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quranul Karim dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah
Kerana di sana ada hadis. Walaupun ramai ulama hadis menilai hadis ini dhaif, namun sebahagian daripada ulama hadis melihat kepada banyaknya tariq ataupun sanad kepada hadis ini, maka hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia kurang keberkatan. Jadi mafhum daripada hadis ini adalah dituntut agar kita memulakan sesuatu pekerjaan kita dengan bismillah. Jadi untuk beramal dengan mafhum. Mafhum ni apa yang difahami. Sebab dalam hadis tu tak ada sebut secara jelas sungguh mula dengan bismillah. Hanya nak menceritakan setiap perkara yang dianggap penting oleh syarak yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu kurang keberkatan. Maksudnya qalilul barakah, kurang keberkatan. Maka jadi seolah-olah mafhum daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya dituntut kepada kita memulakan sesuatu dengan bismillah. Baik. Jadi antara benda yang dianggap penting, yang dianggap mulia oleh syarak adalah mengarang, apatah lagi berkait dengan hukum hakam, yang berkait dengan usuluddin, berkait dengan hukum hakam, berkait dengan ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il haram wal halal. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Tuhan. Lil ilahi, bagi Tuhan. Yang dimaksud al-ilah adalah al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah. Segala puji bagi Tuhan. Dia kata alhamdulillah. Alhamdulillahi. Dia guna perkataan tu. Jadi segala puji, makna dia sama je, segala puji bagi Tuhan. Al-ilah dengan makna al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenarnya. Sebab perkataan ilah makna dia adalah ma'bud. Segala puji bagi Tuhan, yakni bagi yang disembah dengan sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah dzil jalali. Dzi dekat mana sahib. Dzi ni dipanggil dzi isim 5. Dia panggil kita ada dzi isim 5. Yang ada dzi isim mausul. Dzi isim mausul dengan makna alladhi. Ni dzil jalali dengan makna sahibil jalali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai al-jalal, al-'azamah. Tuhan yang mempunyai kebesaran. Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang maha agung. Wa syari'il harami wal halali, dan Tuhan yang syari', yang mensyariatkan. Apa maksud syari'? Syari' ini bermakna kata mubayyinil halali wal haram, mubayyinil harami wal halal, yang menjelaskan perkara yang haram dan perkara yang halal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara yang haram dan perkara yang halal. Jadi perkara yang haram dan perkara yang halal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang haram, maksud perkara yang haram adalah ma yu'aqabu fa'iluh, perkara yang dihukumkan akan pelakunya sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi keampunan kepada dia. Kalau ni orang Islam dah, kalau orang kafir itu masalah lain. Kalau orang Islam dia melakukan perkara yang haram, maka dihukumkan dia, diseksa dia. Kalau sekiranya Allah Taala tidak memberi kemaafan kepada dia. Jadi wal halali, dan perkara yang halal. Perkara yang halal ni adalah ma yubahu fi'luh, perkara yang diharuskan buat. Maksud perkara yang halal termasuk perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus, perkara yang makruh. Itu maksud perkara yang halal. Halal di sini lawang kepada haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan perkara yang halal dan perkara yang haram dan perkara yang halal. Imam Ibn Ruslan dalam muqaddimah dia disebut perkataan al-halal dan al-haram adalah nak memberi isyarat kepada kita bahawasanya apa yang ingin dibincangkan secara panjang lebar dalam kitab dia ni Matan Az-Zubat adalah berkenaan dengan hukum fiqh. Halal haram ni dibincang dalam hukum fiqh. Dan kalau dalam istilah ilmu badi', perkataan begini dinamakan sebagai bara'atul istihlal. Maksudnya pengarang dia meletakkan pada muqaddimah dia suatu perkara yang memberi sedar apakah maksud dia akan datang. Jadi sekarang ni apabila kita baca muqaddimah dia, kita faham apakah yang dimaksud oleh dia akan datang. Begitu juga perkataan alhamdulillah dzil jalali. Dzil jalali yang mempunyai kebesaran, keagungan. Perkataan dzil jalali, kebesaran dan keagungan mesti bersifat dengan kamalah dan mesti
maha suci daripada kekurangan. Ia memberi syarat bahawasanya dalam kitab dia juga ada perbincangan berkenaan dengan akidah sudi. Baik, ini nama dia Bara'atu Istidlal nama dia. Thumma salatullahi ma'a salami 'ala an-nabiyil mustafa tihami. Kemudian selawat Allah. Salatullah selawat daripada Allah. Dia selawat, maksud dia selawat sebenarnya dalam ataupun dalam membincangkan maksud selawat ni ulama berbeza pandangan. Cuma hak yang paling masyhur lah selawat Allah, selawat dia tengok datang daripada siapa. Kalau datang daripada Allah dengan maksud rahmah yang disertakan dengan ta'zim, bukan semata-mata rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Kalau datang daripada Allah, dia maksud dia adalah rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Ketika dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka itu berselawat ke atas nabi, dengan maksud mereka Allah Ta'ala memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Maksudnya bukan semata-mata rahmah, dia semata-mata rahmah atau rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Kenapakah ulama mengatakan selawat daripada Allah adalah rahmah yang disertakan dengan ta'zim, bukan semata-mata rahmah? Kerana dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah." Hendaklah engkau memberi berita gembira kepada orang yang sabar. Alladziina idza asabatuhum musibah, orang yang apabila ditimpa mereka itu musibah, mereka itu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu ke atas mereka itu selawat daripada Tuhan mereka itu dan rahmat. Tengok Allah Ta'ala atafkan perkataan wa rahmat di atas salawat. Mereka itu ke atas mereka itu selawat daripada Tuhan mereka itu dan rahmat. Mereka dapat selawat dan mereka dapat rahmat. Jadi kalau selawat semata-mata rahmat, maka bercanggah dengan ayat. Kerana dalam kaedah ataf, al-aslu fil atfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah berbeza di antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih. Ketika Allah Ta'ala atafkan wa rahmah di atas salawat, jadi bermakna rahmah dengan salawat adalah perkara yang berbeza. Maka untuk mewujudkan perbezaan di antara rahmat dengan salawat, maka apa hak yang masyhur dari kepada ulama, perkataan salawat ia merujuk kepada rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Okey, boleh faham kan? Baik. Jadi itu maksud selawat daripada Allah. Dan kalau datang daripada malaikat dengan makna istighfar. Para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud para malaikat meminta ampun kepada Allah untuk Nabi. Sebab malaikat tidak boleh beri rahmat. Tidak gitu, malaikat tidak boleh bagi rahmat. Hak yang boleh bagi rahmat adalah Allah. Manakala kalau daripada kita dengan makna doa. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, dalam Quran Allah Taala kata wa salli alaihim, dan hendaklah berdoa olehmu ya Muhammad kepada mereka. Inna salataka sakanun lahum, kerana doa engkau untuk mereka itu adalah memberi ketenangan kepada mereka. Jadi selawat ya kalau datang daripada kita dengan makna doa. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan maksud kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah apabila kita berselawat kepada Rasulullah, maka orang tu Allah Taala bagi rahmat kepada dia, dan orang tu Allah Ta'ala ta'zimkan kepada dia. Kerana dia telah meminta rahmat daripada Allah untuk Rasulullah dan agar Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah. Dan dia sendiri dapat rahmat dan ta'zim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat Allah ma'salami, serta ucapan salamku. Kedua-dua tu ala Nabi, di atas Nabi Al-Mustafa, Nabi yang terpilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Al-Mustafa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraish, wastafani min Bani Hashim." Atau kama qala. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih daripada anak cucu dan bagi Nabi Ismail adalah puak Kinanah. Dia anak cucu Nabi Ismail ni banyak puak pula, dah lama kan, banyak puak. Banyak bangsa. Maka dalam banyak-banyak bangsa daripada anak cucu Nabi Ismail alaihi salam, Allah Taala pilih puak Kinanah.
Dan puak Kinanah dia pecah pula kepada banyak puak pula. Puak Kinanah macam kita orang Melayu, ada orang Melayu Wang, ada orang Melayu ni, ada orang Melayu macam-macam. Begitu juga orang dia puak-puak Kinanah, dia ada pecahan. Yang banyak-banyak pecahan dia adalah puak Quraisy. Dalam banyak-banyak pecahan puak Kinanah, Allah Ta'ala memilih puak Quraisy. Dan puak Quraisy dia pecah pula kepada bani-bani. Ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani ni, Bani ni, Bani ni. Dalam banyak-banyak puak Quraisy, Allah Ta'ala pilih Bani Hashim. Lepas tu Bani Hashim pula ramai. Dalam banyak-banyak ramai Bani Hashim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Mustafa. Orang yang terpilih dari kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi al-Mustafa, At-Tihami, yang dinisbahkan kepada Tihamah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang Mekah yang dilahirkan di Mekah. Jadi antara nama Mekah adalah Tihamah. Antara nama Mekah adalah At-Tihamah, At-Tihamah, At-Tihami maksudnya al-mansubi ila Tihamah. Yang dinisbahkan kepada Tihamah. Sebab ya pada Tihami itu adalah ya nisbah. Ya nisbah. Kalau kita nisbah kepada tempat, kita tambah ya lah. Ya yang bertasydid. Contoh kita kata Hazwang. Hazwang Al-Kmasiki. Yang dinisbahkan kepada Kemasi. Al-Kmasiki. Gitu. Baik. Kami benda ni. Al-Kmamani ni. Okey. At-Tihami yang Al-Mansub ila Tihamah. Yang dinisbahkan kepada Tihamah. Siapa dia? Nama dia adalah Muhammadil Hadi. Biasanya Muhammadinil Hadi. Tapi buang tanwin li darurati syi'ri. Dia dalam masalah syair ni nak menjaga wazan dia, kadang-kadang dia buang huruf, kadang-kadang dia buang baris. Bagi hak yang sepatut tidak diberikan kerana nak jaga wazan. Kadang-kadang tambah huruf, buang huruf, buang baris untuk jaga wazan dia. Siapakah Nabi yang Mustafa At-Tihami saat itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad ni adalah nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia. Cuma dalam meletakkan nama Nabi Muhammad ni, ulama berbeza pandangan lah. Ada pandangan yang mengatakan datuk dia yang meletakkan nama Muhammad. Ada yang mengatakan ibu dia. Ada yang mengatakan bahawasanya gabungan daripada ibu dia bermimpi apa semua sekali. Tapi yang pentingnya bukan Rasulullah letak nama dia sendirilah, orang lain yang letak nama dia. Tidak gitu. Tetapi orang yang letak nama, oleh kerana nama Nabi Muhammad ni telah ditetapkan ataupun telah disebut dalam kitab-kitab sebelum daripada ni, pastinya ia adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang meletakkan nama dia. Sama ada datuk dia ataupun mak dia. Tak ada orang lain nak letak nama dia kan. Antara mak dia ataupun datuk dia. Mak dia ataupun datuk dia. Allah Ta'ala bagi ilham untuk meletakkan nama tersebut. Cuma ulama bincanglah siapa yang meletakkan nama. Antaranya ada pandangan yang mengatakan datuk dia Abdul Muttalib sebab dia mati masa kecil lagi. Masa dia duduk dalam perut mak. Dia kata mak dia. Baik. Muhammad Al-Hadi yang memberi hidayah. Dia Al-Hadi daripada perkataan hidayah. Dia ada dua. Yang pertamanya dia panggil hidayah irsyad. Yang keduanya hidayah taufiq. Hidayah irsyad hanya menunjuk jalan. Hidayah taufiq adalah menjadikan perkara itu di dalam ataupun diri hamba. Kita ada dua ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menafikan hidayah daripada Rasulullah. Yang keduanya Allah Ta'ala menyabitkan hidayah kepada Rasulullah. Ayat yang Allah Ta'ala menafikan hidayah kepada Rasulullah adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak dapat bagi hidayah kepada mereka yang mengkasih. Tidak dapat bagi hidayah kepada orang yang mengkasih. Jadi Allah Ta'ala menafikan hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi Allah Ta'ala hanya mengisbatkan hidayah saat itu kepada diri dia sahaja. Sehingga kan Rasulullah, orang yang paling rapat dengan Allah Ta'ala pun tidak boleh bagi hidayah. Allah Ta'ala menafikan hidayah. Tapi dalam masa yang sama, ada ayat yang lain Allah Ta'ala isbatkan hidayah kepada Rasulullah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad, sesungguhnya mu dapat bagi hidayah kepada jalan yang betul. Jadi ada ayat Allah Ta'ala menafikan hidayah daripada Rasulullah dan ada ayat menafikan hidayah yang boleh dilakukan oleh Rasulullah.
Dan ada ayat Allah Ta'ala menyabit hidayah yang boleh dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bermakna hidayah yang dinafikan daripada Rasulullah dengan hidayah yang disabitkan kepada Rasulullah adalah hidayah yang berbeza. Maka ulama meletakkan hidayah ada dua. Yang pertamanya hidayah irsyad, yang keduanya hidayah taufiq. Jadi al-hadi, maksud dari al-hadi Rasulullah yang dapat menunjuk, yang dapat tunjuk kepada jalan yang betul. Al-hadi ila as-siratil mustaqim, kepada jalan yang betul. Jadi Rasul dapat tunjuk mana jalan yang betul, mana jalan hak yang belok. Baik. Manakala hak yang mengurniakan iman, yang mengurniakan hidayah, menerima Islam, menerima iman itu adalah itu urusan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah minad dalal, daripada kesesatan. Daripada kesesatan, kekufuran, kepada cahaya iman. Dalal daripada kesesatan, dia dalal lawan dia hidayah. Yang dapat memberi hidayah daripada kesesatan kufur, kesesatan kejahilan, kepada cahaya iman, kepada cahaya ilmu. Baik. Begitu juga patut seterusnya kata wa afdalis sahbi, dan seafdal sahabat. Jadi ataf pada an-nabi. Kemudian selawat Allah serta salamku. Maksudnya aku mengucap salam di atas seafdal sahabat. Di as-sahbi dipanggil isim jamak. Dia kalau kita belajar ilmu nahwu, dia kita ada al-jamak atau kita ada isim jamak. Dia ada perbezaan lah di antara jamak dengan isim jamak, tu kena mendalami ilmu nahwu lah. Jadi sebahagian kebanyakan ulama mengatakan as-sahbi adalah isim jamak sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin dijelas panjang lebar bab ni. Sebab apa dia kata jamak? Kerana wazan fa'lun, sahbun, wazan fa'lun dia tidak termasuk dalam wazan jamak. Sebab dia kata jamak dipanggil isim jamak. Dan seafdal sahabat. Siapa sahabat? Sahabat ni adalah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah ketika hidup Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Wa khairi ali, dan sebaik-baik keluarga. Seafdal sahabat dan sebaik-baik keluarga. Maksudnya minta rahmat Allah dan salam untuk Nabi dan untuk sahabat dia dan untuk keluarga dia. Dia masalah keluarga ataupun perkataan al, dia ada dua makna. Yang pertamanya al dengan makna atba', pengikut. Al dengan makna atba' dengan makna pengikut. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Neraka dibentangkan siang, petang dan pagi dan petang. Neraka dibentangkan dalam kubur pagi dan petang kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Wa yawma taqumu as-sa'ah, pada hari berlakunya kiamat, Allah Taala memerintahkan kepada mereka supaya adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Masukkan ala fir'aun. Ala fir'aun dengan makna dia pengikut Firaun ke dalam azab yang teruk. Sebab keluar ala fir'aun di sini tidak boleh letak makna keluarga Firaun. Kerana dia tidak boleh letak keluarga Firaun? Kerana pengikut Firaun yang memusuhi Nabi Allah Musa bukan semuanya mempunyai hubungan pertalian darah dengan Firaun. Pertama, yang keduanya, ada sebahagian daripada keluarga Firaun yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi ala Firaun di sini dengan makna pengikut Firaun. Itu yang pertama. Yang keduanya al pada maqam zakah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia sebut keluarga pada maqam zakah. Maksudnya di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah tidak layak kepada keluarga, kepada Muhammad dan keluarganya. Sedekah tidak layak kepada Muhammad dan keluarganya. Sedekah tidak layak. Maksud sedekah zakat. Dan sedekah tidak layak kepada Muhammad dan keluarganya. Kalau hadiah tak keluar. Maka ulama fiqh ketika melihat kepada hadis ini, ulama fiqh bincang yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah siapa di sini. Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya keluarga Rasulullah di sini adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bukan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib. Sebab ada terjemahan yang tersilap ketika dia terjemah suatu kitab
bab keluarga Rasulullah ditulis Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bukan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bukan. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sebab dia Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ni moyang Rasulullah. Dia Abdul Manaf, dia ada 4 orang anak lelaki. Yang pertamanya adalah Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syams. 4 orang. Yang mana setiap keluarga 4 orang ni adalah diberikan nama, nisbahkan anak cucu kepada dia. Contoh Naufal, Bani Naufal. Abdul Syams, Bani Abdul Syams. Muttalib, Bani Muttalib, Bani Muttalib, Hashim, Bani Hashim. 4. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, dalam satu peperangan Rasulullah dapat harta ghanimah. Bila dapat harta ghanimah, Rasulullah ada bahagian daripada harta ghanimah. Apabila Rasulullah dapat bahagian dia, maka Rasulullah bagi kepada keluarga dia. Mula Rasulullah bagi kepada Bani Hashim. Tiba-tiba Rasulullah bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi apabila Rasulullah bagi kepada Bani Hashim, lepas tu bagi pula kepada Bani Muttalib. Jadi bermakna kaum keluarga Rasulullah melihat bahawasanya Rasulullah bagi kepada keluarga dia yang lebih tinggi. Kan kita ada keluarga yang lebih dekat dan keluarga yang lebih jauh. Kalau Rasulullah bagi kepada Bani Hashim saja, maka keluarga yang jauh tidak akan tutup. Tapi kalau bagi keluarga yang lebih jauh lagi, ada yang tak dapat sedangkan dia termasuk dalam keluarga yang lebih jauh, maka dia akan tutup. Maka ketika itu 2 orang sahabat nama Jubair bin Mut'im dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu dia khabar kepada Rasulullah, Rasulullah memberi kepada Bani Muttalib. Mau tidak beri kepada kami, sedangkan kami dan mereka itu, yakni Bani Muttalib, nisbah kepada kamu di manzilatin wahidah dengan satu kedudukan. Satu kedudukan lah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah suatu yang satu. Jadi Imam Syafi'i mengambil hadis ini mengatakan keluarga Rasulullah dalam maqam zakat merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tidak maksud Bani Hashim dan Bani Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib. Baik. Seterusnya katanya wa ba'du, adapun selepas daripada itu. Ini di antara ataupun dalam istilah ulama dipanggil faslul khitab, suatu kalimah yang didatangkan untuk memberi isyarat bahawasanya dia telah berpindah daripada satu uslub kepada satu uslub yang lain. Kalimah yang didatangkan untuk berpindah daripada satu uslub kepada uslub yang lain. Dan perkataan wa ba'du ataupun amma ba'd adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul dalam khutbah dia, dalam surat dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis perkataan amma ba'd. Kemudian hadi zubadun nazamtuha. Hadi ini adalah merujuk kepada kitab Zubad yang dikarang oleh Imam Al-Barizi. Biasanya seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i nama Imam Al-Barizi dibuat satu kitab menjelaskan fiqh mazhab Imam Syafi'i. Mari Imam Ibn Ruslan dia tengok kitab tersebut, maka dibuat nazam. Jadi sampai ke sekarang ulama-ulama yang pandai syair dibuat nazam. Dan antara ulama yang cukup mahir dalam bidang syair ni adalah ulama Shinqiti, ulama Shanaqitah, ulama Shinqiti. Di Mauritania, sekarang di Mauritania ada panggil ulama Shinqiti. Yang mana habis kitab-kitab dibuat nazam dah tu. Habis kitab dibuat nazam dah tu. Siapa kitab-kitab baru pun dibuat nazam dah tu. Dia pandai, bab-bab syair ni pandai buat ni. Memang hebat sajalah bab-bab syair ni, bab-bab Allah Rabbi Tuhan bagi begitu dia. Ingat kekuatan kuat ingatan. Kuat ambil Mauritania, kuat Shinqiti. Baik. Jadi dia buat nazam. Asalnya kitab Zubat tu dikarang oleh seorang ulama nama Imam Al-Barizi. Lepas tu Imam Ibn Ruslan buat benda nazam daripada kitab tersebut. Ini adalah Zubadun. Zubat. Nazam tuha, aku telah nazam akan. Aku telah nazam akan. Jadi kalau kita tengok kepada perkataan nazama fa'il madhi, ia memberi isyarat bahawasanya muqaddimah yang diletakkan oleh Imam Ibn Ruslan ni pada zahir, muqaddimah yang diletakkan oleh Imam Ibn Ruslan adalah setelah daripada dia selesai dia buat nazam. Sebab dia kata nazam itulah, setelah aku nazamkan. Maksudnya dia selesai buat nazam baru dia letak muqaddimah.
Dia ada ulama, setengah ulama dia buat kitab, dia buat muqaddimah dulu, baru dia buat kitab. Ada setengah dia buat kitab dulu, baru dia buat muqaddimah. Muqaddimah ke dia, selesai dulu isi kandungan dia. Tulis dulu, baru buat muqaddimah. Muqaddimah ke dia. Muqaddimah mudah aja. Yang payah ada dalam. Jadi buat selesai baru buat muqaddimah. Jadi tengok pada zahirnya bila dikata hadi zubadun nazamtuha, isyarat bahawasanya dia buat nazam dulu baru dia buat muqaddimah. Abiyatuha alfun bima qad zidtuha. Bit-bitnya, bit bagi Safatuz Zubad ni adalah alfun, 1000. Sebab orang panggil juga Alfiyatuz Zubad. Sebab dia 1000. Tapi sebenarnya bukan 1000 betul-betul, bukan 1000 tahdidan, bukan 1000 tepat-tepat. Takriban, lebih kurang lah. Tapi lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000, lebih kurang dalam 40 bait. Lebih daripada 1000. 1000 lebih. Bait-baitnya adalah 1000. Bima qad zidtuha. Dengan barang, dia bab pada bima tu dipanggil dengan makna ma'a. Bima ay ma'ama qad zidtuha. Bersama dengan barang yang sesungguhnya telah aku tambah akannya. Maksudnya dia adalah ni adalah zubat yang aku nazam. Baitnya ada 1000. Lepas tu ada sedikit penambahan lagi yang aku buat, iaitu muqaddimah dengan khatimah. Buat penambahan daripada zubat tersebut, yang mana dia ada buat muqaddimah dia dan dia ada buat khatimah. Muqaddimah ilmu usuluddin, khatimah akan datang tu ilmu tasawuf akan datang. Yashulu hifdhuha 'ala al-atfali, mudah hafaznya di atas kanak-kanak. Jadi budak-budak mudah hafal. Budak-budak mudah hafal. Jadi kalau budak-budak mudah hafal, orang tua lebih lagi mudah. Gitu. Itu yashulu hifdhuha 'ala al-atfali. Jadi disebut dia apabila dia gini. Dia pengarang kita, apabila dia karang suatu kitab, dia akan sebut kelebihan kitab dia. Dia kita apabila sebut kelebihan kitab, dia akan hati orang yang mendengar akan suka nak tengok. Sebab itulah cara untuk kita membenci, kita nak timbulkan kebencian masyarakat terhadap sesuatu manhaj adalah kita menceritakan keburukan manhaj tersebut. Menceritakan keburukan manhaj tersebut. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada penuntut ilmu, dia cuba untuk menjatuhkan suatu manhaj, dia akan memburukkan tokoh-tokoh kepada manhaj tersebut. Dia burukkan tokoh-tokoh manhaj tersebut. Akhirnya orang duk pakat dengar, orang duk pakat tengok, maka akan hilang kepercayaan manusia terhadap tokoh tersebut. Betul-betul gitu kan? Sebagai contoh, kita buat contoh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi dia untuk memburukkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia cuba burukkan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya orang jadi jauh. Makna begini. Dia nak burukkan mazhab fiqh sebagai contoh. Dia cuba menjatuhkan ulama-ulama yang besar yang menjadi tokoh kepada mazhab tersebut. Tapi pada hakikatnya dia tidak dapat menjatuhkan ulama-ulama tersebut, kerana ulama tersebut pada hakikatnya adalah orang yang tinggi. Cuma masalah kepercayaan masyarakat saat itu. Kepercayaan masyarakat. Jadi suatu kitab untuk nak orang saat itu suka kepada kitab dia, maka dia sebut kelebihan. Dia sebut kelebihan ni bukan kong dia. Bukan. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, untuk mentahdithkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab dia ni yashudu hifdhuha, mudah untuk hafal. Hafal mudah. Baik, 'alal atfali, di atas kanak-kanak. Ini nawaiat kelebihan. Hafal mudah. Lepas tu nafi'atun limubtadir rijal. Lepas tu kitab ni pula nafi'atun, dia baca nafi'atan, dia baca dah kan. Kita ada mubtadi, ada mutawassit, ada muntahi. Mubtadi ni orang yang mula dah, orang yang mula baru belajar. Kalau mutawassit ni pertengahan, muntahi ni orang yang sampai kepada penghujung dah. Cuma perbezaan di antara mubtadi, mutawassit dan muntahi adalah mubtadi ni dia tidak mampu lagi untuk mentaswirkan permasalahan hukum hakam. Dia tidak mampu lagi untuk membuat gambaran hukum hakam.
maka itu mubtadi. Tapi kalau dia dapat buat gambaran dah hukum hakam tapi belum lagi mampu untuk mendatangkan dalil kepada hukum hakam tersebut, gambaran dapat lagi tidak, maka itu dia panggil mutawassit, pertengahan. Tapi kalau muntahi, penghujung dah, sampai kepada penghujung dah, dia bukan setakat dapat mentaswirkan hukum hakam, bahkan kebanyakan hukum hakam hadir dalam diri dia, dalam hati dia, kebanyakan, bukan semua sekali, kebanyakan. Kalau semua sekali, mana ada manusia yang siapa hak tu kan. Sampai ke Imam Malik sendiri pun ada beberapa jawapan, dia kata aku tidak tahu. Kebanyakan hadir dalam hati dia, dalam akal dia, dan dia mampu untuk mendatangkan hujah dalil di atas hukum hakam tersebut. Itu dipanggil muntahi. Jadi pengarang kita kata ni memang cukup memberi manfaat kepada mubtadi rijali, orang yang mula dari kalangan orang dewasa. Orang yang mula untuk belajar dari kalangan orang dewasa memang cukup memberi manfaat buku ni, kitab ni kepada dia. Dan perkataan pengarang kita ni bukan hanya semata-mata dakwah, tapi dakwaan bertepatan dengan realiti. Memang bertepatan dengan realiti. Apa yang disebut dalam ni, dan antara kelebihan kitab Sofatul Zubat, kelebihan kitab Sofatul Zubat, perkataan-perkataan yang dipanggil hashwun, perkataan yang tidak mempunyai maksud, kurang dalam kitab ni. Berbeza dengan setengah-setengah nazam. Setengah-setengah nazam, okey, Habib dah nak nyatakan, tapi bait belum habis lagi, bait syair belum habis lagi. Dia pun datangkan kalimah-kalimah yang lain untuk menyempurnakan bait. Tapi kalam tu hanya lah hashwun sahaja. Tak mari pun tak ada masalah. Tapi berbeza dengan kitab Matan Az-Zubat. Dia daripada sudut tu kurang. Bukan kita kata menafikan secara mutlak, tapi daripada sudut tu kurang, tak banyak mana. Baik. Jadi memang cukup memberi manfaat dah kepada mubtadi ar-rijal, orang yang baru mula dari kalangan orang lelaki. Tapi sebenarnya ia adalah tawaduk daripada pengarang kita. Ia sebenarnya bukanlah mubtadi rijal saja. Yang dapat muntahi ini menjadi ia sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Ulama-ulama dulu kadang-kadang dia karang kitab, bukan dia bukukan benda yang dia tahu adalah supaya menjadi peringatan kepada dia. Sampai satu hari mati, dia tak ingat, dia boleh buka balik benda yang dia telah tulis. Dan benda macam Ki Anas sendiri lah mengalami lah. Benda kadang-kadang benda kita tulis panjang lebar dah, soal jawab orang tanya kita, panjang lebar dah kita tulis. Tiba-tiba satu hari dalam 4-5 tahun akan datang, orang tanya kita balik soalan yang sama, kita tak jawab, tak ingat, tukar. Tapi kalau kita orang aku tulis dah. Jadi ia memberi peringatan kepada al-muntahi. Maksudnya setiap orang dapat mengambil manfaat. Cuma mubtadi ambil manfaat cara dia, mutawassit ambil manfaat cara dia, muntahi ambil manfaat cara dia. Baik. Katanya takfi ma'at tawfiqi lil mushtaghili. Memadai Sofatul Zubat ni ma'at taufiq, serta taufiq dah, dapat taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala. Memadai serta taufiq daripada Allah. Taufiq maknanya taufiq adalah khalqu qudrati ta'ati fil 'abd, menjadikan kemampuan taat pada hamba. Memadai maksudnya mencukupi. Kalau bersama dengan taufiq daripada Allah taala lah. Kalau tak ada taufiq maka tidak memadai juga. Memadai kita ni lil mushtaghili, bagi orang yang menyibukkan diri dengan mendalami fiqh. Bagi orang yang menyibuk diri dengan mendalami fiqh, kitab Matan Sofatul Zubat memadai untuk dia. Sama ada menyibuk diri daripada sudut belajar, mengajar, cuba memahami. Baik. Memadai buku ni. Tetapi kita penuntut ilmu, kita tidak boleh memadai dengan matang. Kita penuntut ilmu tak boleh baca ni cukup sini dah, tak boleh. Dia penuntut ilmu mesti kena menambahkan lagi ilmu dia. Wa qur rabbi zidni ilma. Tengok Allah Taala ajar kepada Rasulullah supaya minta Allah Taala tambah ilmu pengetahuan. Minta. Lepas tu kita minta, lepas tu seterusnya kita berusaha. Memadai ma'at taufiq lil mushtaghili in fuhimat, jika difahamilah. Kalau difahami, tapi kena faham betul lah, difahami kitab Sofatul Zubat, tapi betul-betul fahamlah. Lepas tu wa utbi'at bil amali, dan disusuli akan dia dengan amal. Kalau hanya faham tidak disusuli dengan amal, belum lagi memadai. Kerana sebenarnya hakikat ilmu adalah amal. Samarah bagi ilmu adalah amal. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran,
wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu kena bertakwa kepada Allah, Allah Taala ajar kepada kamu. Jadi apabila kita bertakwa, kita buat benda yang diperintah, tinggal apa yang dilarang, maka Allah Taala akan tambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Katanya fa'mal walau bil ushri kaz zakati, maka hendaklah beramal olehmu walaupun dengan 1/10 seperti zakat. Di zakat ada hak yang diwajibkan keluar 1/10, ada zakat hak yang wajib keluar sebanyak 1/40. Zakat hak yang wajib kena keluar 1/10. Contoh zakat tamar, zakat anggur kena keluar sebanyak 1/10 kalau kita belajar dalam fiqh kan, kalau disirami dengan air hujan kan. Kalau disirami dengan perbelanjaan, maka kena keluar sebanyak 1/20. Jadi ilmu gitu juga. Mu dapat, mu kena beramal walaupun 1/10. Maksudnya, mu nak beramal semua sekali pun tak apa, mu amal 1/10 pun cukup dah. Tapi sebenarnya, kita kena faham, ilmu ni, mesti kita kena amal belaka. Bukan kena amal 1/10. Kat mana pula ni kata kena amal 1/10, ni kita kata kena amal belaka. Dia gini. Dia ilmu dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya ilmu berkait dengan benda yang wajib, benda yang haram. Ilmu berkait dengan benda yang sunat. Hak yang kata mungkin kena beramal walaupun sebanyak 1/10 seperti zakat ni, benda hak yang berkait dengan benda yang sunat. Benda-benda hak yang wajib kena amal belaka. Benda hak yang haram kena tinggal belaka. Benda hak yang sunat mu beramal walaupun sebanyak 1/10. Zakat ilmu adalah antaranya. Zakat ilmu ajar, antaranya zakat ilmu adalah amal. Antaranya. Sebab sebenarnya hak yang penting adalah amal. Jadi kalau benda hak yang sunat, mesti mungkin amal walaupun 1/10. Jadi fa'amal, mungkin beramal daripada benda-benda hak yang sunat, hak yang mung tahu, walaupun hanya sebanyak 1/10. Seperti zakat. Baik. Maksudnya mung tidak dituntut buat belaka. Allah kalau tutup buat belaka memang tak ada masa. Kalau orang belajar kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, zikir-zikir Imam Nawawi, hak yang Imam Nawawi kumpul. Start daripada bangun tidur sampai ke akhir tidur. Banyak mana kena baca. Tak dang dah. Engkau tak dang terus dah. Banyak sangat baca. Baik. Artinya beramal walaupun 1/10. Beramal walaupun 1/10. Jadi kalau mu beramal, takhruj. Mu akan keluar. Jawab bagi i'mal. Mu akan keluar binuril ilmi. Dengan cahaya ilmu. Mu keluar dengan cahaya ilmu. Ilmu yang diumpamakan dengan cahaya, boleh idafat nur kepada al-ilm, adalah idafat cahaya yang ilmu yang diserupakan dengan cahaya. Ilmu yang diserupakan dengan cahaya. Idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Bil ilmi al-musyabbahi bin nur. Dengan ilmu yang diserupakan dengan cahaya. Boleh idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Okay. Mu akan keluar dengan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu dapat keluar min zulumati, daripada kegelapan. Asalnya zulumati, daripada segala kegelapan. Banyak kegelapan. Kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan. Jadi dengan cahaya ilmu dapat keluar daripada bermacam-macam kegelapan. Setengahnya kata Imam Ibn Ruslan rahimahullah ta'ala, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Maka orang yang alim bi'ilmihi lam ya'malan, ay lam ya'malan bi'ilmihi, dia tidak beramal dengan ilmunya. Orang alim tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun, diazab akan dia min qabli ubbadil wathan, daripada ubad, penyembah al-wathan, ay as-sanam, berhala. Jadi orang yang ada ilmu tetapi dia tidak amal dengan ilmunya, dia diazab, diseksa sebelum daripada penyembah berhala. Ini di antara perkataan Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Az-Zubat yang perlu kita kena jelaskan. Sebab takut kita silap faham. Jadi takkanlah kita faham lagu mana dia orang yang alim, dia mengetahui ilmu, dia orang Islam. Lepas tu dia diazab sebelum daripada penyembah berhala. Jadi bermakna dia lebih teruk daripada penyembah berhala lagi. Lebih teruk daripada musyrikin lagi ke? Sedangkan dia orang Islam, sedangkan dia orang beriman. Okey, boleh fahamkan? Sebenarnya perkataan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min ubbadil wathan perlu ditafsirkan kepada, ataupun boleh ditafsirkan kepada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah ia bukan merujuk kepada orang Islam
yang orang Islam yang mempunyai ilmu yang tidak beramal dengan ilmu dan dia mati dalam keadaan beriman, maka dia merujuk kepada ahli kitab. Ahli kitab yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran tapi dia tidak menerima kebenaran, maka dia diseksa sebelum daripada penyembah berhala. Kerana penyembah berhala dia melakukan kejahatan bersama dengan kejahilan. Manakala ahli kitab dia melakukan kekufuran bersama dengan ilmu. Okey. Tapi ni bukan pandangan yang masyhur. Okey, ni satu pandangan. Okey, pandangan yang kedua adalah dia diseksa ni bukanlah bermaksud dia lebih teruk daripada golongan musyrikin, bukan. Tapi dia diseksa kerana untuk dibersihkan kejahatan. Okey, untuk dia dibersihkan kejahatan. Sebab dia masih lagi dikirakan orang beriman kalau dia mati dalam keadaan iman. Dia diseksa kerana untuk membersihkan kejahatan. Jadi oleh kerana dia orang beriman, maka diseksa dia sebelum daripada penyembah berhala adalah untuk menyegerakan berlakunya pembersihan kepada kejahatan yang dia buat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'alimun bi'ilmi, maka orang yang alim lam ya'malan bi'ilmi, sedangkan dia tidak beramal dengan ilmu. Maksud tidak beramal dengan ilmu ni adalah pengetahuan tentang perkara yang haram dan tentang perkara yang wajib. Bukan semua ilmu. Jadi kalau mu tahu segala sembahyang sunat, mu kena buat lah. Mu tahu benda hak yang benda hak yang sunat kelebihan bukan hak wajib, bukan hak yang haram, mu kena buat lah. Allahu Rabbi. Letih lah gitu. Maksudnya kalau mu dah buat, mu akan diseksa sebelum daripada penyembah berhala. Itu tak betul. Itu adalah tidak tepat. Jadi orang hak yang mengetahui tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, dia mengetahui tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Jadi gini, orang hak yang mengetahui tidak beramal dengan ilmunya, jadi bermakna dia tidak ada keikhlasan. Boleh kita gurau. Orang hak yang alim, yang mengetahui hukum hakam, mengetahui mana yang wajib, mana hak yang haram, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, jadi bermakna dia tidak ada keikhlasan. Orang hak yang ada keikhlasan, pasti dia akan beramal dengan ilmu. Maka orang hak yang tidak ada keikhlasan akan dihukumkan pada hari kiamat sebelum daripada orang penyembah berhala. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalun nas yuqda alaihi yawm al-qiyamati rajulun istushhid." Awal-awal manusia yang dihukumkan pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Fa utiya bi, maka didatangkan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'matah, Allah Taala memperingatkan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafa, patut diingat nikmat Allah Taala bagi kepada dia atas dunia ni. Maka Allah Taala tanya dia, qal famadha 'amilta fiha, buat benda dengan nikmat tersebut. Maka dia kata dengan qataltu fika hatta stushhid, aku berperang pada jalanmu ya Allah sehingga aku gugur syahid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab mutlawa, qatalta li an yuqal jari wa qad qil. Memang dulu di atas dunia mu berperang supaya orang kata mu orang berani. Dan memang orang kata mu orang berani sungguh. Atas dunia tu dapat dah buam. Pada hari ni tak ada dah bahagiamu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fillah. Maka Allah Taala memerintahkan kepada mereka diseret dia di atas muka dia, desok, dicampurkan dia ke dalam neraka. Baik, lepas tu orang yang kedua Allah Subhanahu Taala kata Rasulullah, kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang hak yang Allah Rabbi dah ingat dalam hadis, kemudian orang hak yang alim, orang hak yang alim. Yang kedua, yang pertama tadi orang hak yang gugur syahid, yang kedua orang yang alim, orang yang alim. Yang mana apabila Allah Taala peringatkan kembali kepada nikmat, kepada dia nikmat Allah Taala bagi, maka Allah Taala tanya, "Mu buat apa?" Lepas tu dia khabar ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu. Aku mengajar manusia ilmu tersebut dan aku baca Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Dia orang ni, kerana-Mu ya Allah. Maka kata Allah Taala, kadzab. Benar. Ta'allamtal ilma li an yuqal 'alim wa qara'ta al-Quran li an yuqal qari. Mu dulu membaca belajar ilmu untuk dikatakan orang alim. Untuk dikatakan mu ni orang pandai baca Quran. Sebab mu belajar. Dan memang atas dunia orang kata lagu tu. Jadi mu pelawak lah katakan aku membuat perkara tersebut. Maka akhirnya diperintahkan dia dicampurkan ke dalam neraka. Baik. Jadi ni antara orang hak yang awal-awal dihukum. Jadi tengok Rasul kata awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamah. Awal-awal orang yang dihukum begitu. Jadi bermakna golongan ini tidak ada keikhlasan dalam melakukan
kebaikan, antaranya menuntut ilmu, antaranya dia mempunyai ilmu pengetahuan, maka akhirnya dia dicampurkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada menyembah berhala. Ni sekiranya Allah Taala tidak ampun dosa. Kalau Allah Taala tidak ampun dosa, maka selesai. Sebab di sana dosa yang selain daripada ada dalil yang jelas daripada Al-Quran bahawasanya dosa yang selain daripada syirik diampun oleh Allah bagi mereka yang Allah Taala kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sekiranya Allah Taala tidak ampun dosa dia. Jadi kesimpulan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang alim ia tidak beramal dengan ilmunya, maksud ilmu di sini adalah benda yang wajib dan benda yang haram. Mu'adzabun min qabli ubadil wasad, diazab akan dia. Maksudnya diazab andai kata sekiranya Allah Taala tidak mengampuni. Kalau Allah Taala menghendaki untuk memberi keampunan kepada dia, maka dia tidak diazab. Diazab sebelum daripada penyembah berhala. Sebenarnya wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap mereka ya'malu bighairi ilmi, yang beramal tanpa ilmu. Biasanya bighairi ilmin dia ta'alluq kepada ya'malu di belakang. Setiap mereka yang ya'malu bighairi ilmin, yang beramal tanpa ilmu. Dia beramal tanpa ilmu, dia buat ikut undang dia tak tahu nak belajar pun. Dia belajar, dia bukan belajar bukan mesti kena duduk dalam majlis ilmu. Belajar, mungkin belajar pergi tanya orang. Tak tahu bab ni, tanya orang. Maksudnya bukan belajar mesti kena masuk pondok, bukan mesti kena masuk universiti. Maksudnya belajar banyaklah cara-cara dia belajar kan. Belajar dalam telefon kejap, Ustaz ada ni nak tanya ni. Hukum sembahyang. Mungkin belajar juga. Cuma hak yang lebih comelnya kita belajar start daripada A sampai ke Z dalam bab benda merakumi bab dah tu lah. Tu kita belajar lah sekaligus lah. Paling comel. Jadi katanya mana wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, setiap mereka yang beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia ditolak tidak diterima. Amalan dia ditolak tidak diterima. Maksud ditolak Allah Taala tidak terima amalan tersebut. Manakah sandaran Allah Taala tidak terima? Sebab tidak terima ni benda yang gaib. Kita tidak boleh mengatakan benda yang gaib, melainkan kena ada sandaran dalil. Dalilnya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah kami. Dia buat suatu amalan, kami tidak memerintah begitu. Jadi bermakna dia buat tanpa ada ilmu pengetahuan. Dia tanpa ada pengetahuan tentang bagaimana kami memerintah dia melakukan amalan tersebut. Bahawa rad, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wallaha arjul manna bil ikhlasi. Dan wallaha, dan akan Allah Subhanahu wa taala arju, aku mengharapkan, al manna, akan mengurniakan, bil ikhlasi, dengan keikhlasan. Dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keikhlasan kepada dia. Ikhlas ni maksudnya beramal adalah kerana Allah. Maksudnya ikhlas, kita membersihkan amalan kita hanya untuk Allah, dan kita tidak mencampuri amalan kita dengan perkara-perkara yang selain daripada Allah. Itu secara ringkas begitulah. Likai yakuna mujibal khalas, supaya adalah ia mujibal khalasi, menjadi penyebab kepada khalas, kepada keselamatan, selamat daripada kesusahan pada hari kiamat. Jadi dia minta agar Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia keikhlasan, supaya adalah amalan yang diserta dengan keikhlasan itu menjadi sebab kepada selamat dia di negeri akhirat. Baik, jadi seolah-olah pengarang kita isyarat kepada kita bahawasanya keikhlasan, amalan yang ada keikhlasan sahaja yang akan menjadi penyebab kepada keselamatan seorang pada hari kiamat. Sebab amalan itu diterima. Manakala amalan yang tidak ada keikhlasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh."
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima daripada amalan yang dilakukan oleh hamba. Mereka betul-betul ikhlas kepada Allah dan hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya muqaddimah. Ini pendahuluan. Muqaddimah fi ilmi al-usul. Pada ilmi al-usul. Dia perkataan al-usul di sini, usul din dan usul fiqh. Sebab pada sebelum daripada masuk bab fiqh, dia buat bagi sikit perbincangan berkait dengan usul fiqh. Katanya awal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi biistiqani wal nutqu bisyahadatain i'tubira li sihhatil iman mimman qadara in saddaqa al-qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Katanya awal wajibin 'ala al-insani, awal perkara yang wajib di atas manusia. Awal perkara yang wajib di atas manusia. Dia hak yang wajib, hak maksudun bidzati, atau hak yang wajib secara wasilah, dia berbeza. Hak yang wajib, hak yang maksudun lidzat ataupun maksudun bidzat adalah mengenal Allah Taala. Hak tu hak yang diwajibkan, hak yang maksud lidzat. Tetapi hak yang awal-awal yang diwajibkan, hak yang menjadi wasilah adalah nazar, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai menjadi tangga kepada kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita buka dalam kitab Usuluddin, dia hak yang sebut kata awal-awal wajib adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas ada sebagian ulama kata lagu mana, awal hak yang diwajibkan adalah berfikir. Berfikir. Sebenarnya hak yang mengatakan berfikir saat itu tidak bercanggah pun. Hak yang mengatakan awal yang wajib adalah mengenal Allah Ta'ala. Cuma berfikir itu sebagai wasilah. Hak yang maksud bidzat adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal-awal perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan oleh syarak. Wajib di sini adalah wajib syar'i. Maksudnya benda yang dituntut oleh syarak akan sebagai tuntutan yang putus. Sekiranya orang tu tidak melakukan perkara ini, maka dia akan diseksa. Kalau dia buat, maka dia dapat pahala. Atau awal wajibin, awal-awal perkara yang wajib. 'Alal insani, di atas manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah mukallaf. Kerana kalau bukan mukallaf, orang yang kanak-kanak, begitu orang gila, dia tidak ada taklif, tidak ada bebanang atas dia. Awal-awal wajib, perkara yang wajib atas manusia, yakni atas mukallaf, adalah ma'rifatul ilah, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ma'rifatul ilahi biistiqani, dengan yakin. Dia kena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, tidak ada syak dan tidak ada ragu-ragu. Yang dimaksud dengan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia kena meyakini dengan kewujudan Allah dan meyakini bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat, meyakini kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Yang Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Baik. Kenal Tuhan dengan yakin. Katanya wadutqu bisyahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Dan bertutur ni melafazkan bisyahadatain dengan dua syahadah. Maksud dua syahadah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma yang pentingnya adalah la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Manakala lafaz asyhadu mengikut pandangan majoriti ulama boleh ditukarkan kepada lafaz yang lain. A'lamu an la ilaha illallah. Maksudnya bukan mesti aku bersaksi, aku mengetahui, aku meyakini pun boleh juga. Maksudnya tidaklah mesti dengan lafaz asyhadu atau mengikut pandangan sebahagian besar ulama. Baik, dan bertutur dengan dua syahadah. Dua syahadah iaitu syahadah la ilaha illallah atau syahadah Muhammad Rasulullah. Bertutur dengan dua syahadah ni u'tubira. Alif pada u'tubira. Ia u'tubira adalah fa'il madhi bina majhul. Alif pada u'tubira dipanggil alif lil itlaq. Dalam syair banyak dia guna alif lil itlaq pada penghujung syair. Itlaq ni maksud dari lil itlaq, li itlaqi saut, untuk memanjangkan suara kerana nak meraihkan wazan syair. Lil itlaq maksudnya untuk memanjangkan suara. Wal nutqu bisyahadatain i'tubira. Wal nutqu bisyahadatain i'tubira. Kita baca lagi itulah. Wal nutqu bisyahadatain i'tubira. Baik. Dan bertutur dengan dua kalimah syahadah
U'tubira. Maksud dia u'tubira, di'itibar. Apa maksud di'itibar? Disyaratkan. Disyaratkan li sihhatil iman, bagi sah iman. Disyaratkan bagi sah iman. Tapi memang qadara, daripada mereka yang mampulah ia iman. Sama juga alif pada qadara adalah alif lil itlaq. Maksudnya orang yang mampu untuk bertutur dua kalimah syahadah, maka disyaratkan dia bertutur dua kalimah syahadah untuk mensahkan iman dia. Untuk mensahkan iman dia, disyaratkan dia bertutur dengan dua kalimah syahadah. Jadi, kalau dia tidak bertutur dengan dua kalimah syahadah, walaupun dia meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka tidak diperlakukan hukum hakam orang beriman dan orang Islam kepada dia. Sebab kita tidak mengetahui. Sebab iman dengan makna yang khusus merujuk kepada at-tasdiqul qalbi. Iman yang merujuk kepada makna yang khusus. Dia ada iman dengan makna yang umum, ada makna yang khusus. Iman dengan makna yang khusus merujuk kepada at-tasdiqul qalbi bikulli ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan oleh hati dengan setiap perkara yang didatangkan oleh Rasulullah. Benda yang ada dalam hati kita tidak dapat mengetahui melainkan dengan alamat. Alamat iman yang ada dalam hati adalah mesti dengan melafazkan. Jadi selama mana tidak melafazkan, maka tidak dihukumkan sah iman dia. Maksudnya tidak akan dilakukan hukum-hukum hakam dunia ke atas dia. Namun sebahagian daripada ulama menjelaskan bahawasanya kalau dalam hati dia meyakini tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak bertutur dengan dua kalimah syahadah, maka dia ni termasuk dalam orang yang beriman pada hari akhirat. Maksudnya di atas dunia tidak dilaksanakan hukum hakam dunia, hukum hakam Islam orang beriman atas dia, tapi di akhirat dia akan lepas daripada kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa yang dijelaskan oleh sebahagian daripada ulama. Baik. Tapi bagi orang yang mampulah. Kalau orang yang tidak mampu, tak ada masalah. Orang yang mampu untuk bertutur. Orang yang tidak mampu, contoh orang yang bisu. In saddaqal qalbu, tapi dengan syarat jika hati itu membenarkan. Hati membenarkan. Hati mengiyakan. Tapi kalau hanya bertutur dengan dua kalimah syahadah, tapi hati tidak membenarkan, maka pada hakikatnya tidak sah juga iman dia. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang munafiqun. Orang munafiqun mulut dia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi adakah hati dia membenarkan? Tidak. Dia menzahirkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Sebab tu dia syarat in saddaqal qalbu, jika hati membenarkan. Lepas tu katanya wabil a'mali yakunu, kita baca in saddaqal qalbu wabil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali. Wabil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamal. Dan dengan amalan, dengan perbuatan sembahyang, puasa, zakat, yakunu adalah ia iman saat itu dha naqsin, yang mempunyai kekurangan, wa dha kamali, dan yang mempunyai sempurna. Maksudnya iman ni kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dia kita ada sunnah wal jamaah menyebut bahawasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurangan dengan maksiat. Baik, sebab tu dia kata dengan amalan iman saat itu kurang, ataupun dengan iman saat itu sempurna. Kurang dengan sebab dia melakukan maksiat, bertambah dengan sebab dia melakukan ketaatan. Katanya fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati. Fakun, maka hendak adalah engkau minal iman, daripada iman tu fi mazidin, pada bertambah. Jadi biarlah bertambahlah imanmu. Begitu juga maka hendak adalah engkau fi safa'il qalbi dha tajdidi, pada bersihnya hati, dha tajdidi, yang sentiasa membaharukan. Membersihkan hati saat itu sentiasa dha tajdidi, maksudnya sentiasa membaharukan, berterusan dalam membersihkan hati, dalam menambahkan iman, dalam membersihkan hati dengan cara bikin seperti salati, dengan memperbanyakkan sembahyang, wa ta'ati, dan ketaatan. Lepas tu wa tarki ma lin nafsi min syahawati, dan meninggal perkara yang bagi nafsu daripada syahwat. Maksudnya meninggalkan keinginan nafsu.
Jadi memperbanyakkan melakukan ketaatan, meninggalkan nafsu syahwat, maka imanmu akan bertambah dan mung sentiasa memperbaharui ataupun mung sentiasa di jalan membersihkan hatimu. Sebab dia fasyahwatun nafsi ma'adz dzunubi, maka syahwat nafsu, keinginan nafsu bersama dengan dosa, dua ni mujibatani qaswatal qulub, mewajibkan keduanya, menyebabkan keduanya. Itu makna mujibatani. Syahwatu mubtada, mujibatani khabar. Keinginan nafsu, syahwah nafsu bersama dengan dosa, penyebab keduanya akan qaswatal qulub, akan keras di hati. Kita ikut nafsu, lepas tu melakukan dosa, menjadi penyebab hati kita kerah. Sebab itulah kita kena lawan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amat menyuruh kepada kejahatan. Begitu berdosa, dia akan menjadi penyebab kepada keras di hati. Dan apabila hati keras, maka pastinya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina ar-rahim qalbun qasi. Dan sesungguhnya sejauh-jauh hati manusia yang hati dia paling jauh, min rabbina ar-rahim, daripada Tuhan kita yang maha penyayang. Allah Tuhan kita yang maha penyayang, yang penuh bersifat dengan rahmat, tapi dia masih lagi jauh. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang maha penyayang, dia masih jauh. Manusia yang paling jauh, hati manusia yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan rahim adalah qalbun qasi. Qalbun khabar bagi indah. Hati yang kerah. Hati yang paling jauh daripada Tuhan adalah hati yang keras. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Walaupun sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, tapi namun masih lagi ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ini masih lagi boleh masih lagi boleh diterima. Iaitu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbi. Lupa lafaz hadis. Sesungguhnya Allah lupa lafaz hadis. Dia tak ingat lafaz hadis. Tapi penghujung hadis kata Rasul qalbun qasi. Orang yang jauh dengan Allah, orang paling yang jauh dengan Allah adalah orang yang hati dia keras. Orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hati dia keras. Tidak tengok dalam tak ingat apa. Okey, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatul lil qalb wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul qasi. Jangan memperbanyakkan kalam selain daripada mengingati Allah. Sesungguhnya banyak kalam selain daripada mengingati Allah menjadi penyebab kepada kerasnya hati. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah adalah hati yang keras. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Baik. Katanya wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyyati haitsu tukhlisu fa sahhihi niyyata qabla al-'amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu, insya-Allah nanti kita sambung pada minggu depan pula kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk memahami apa yang ada dalam kitab Sifatul Zubat, bermula daripada usuluddin, fiqh dan tasawuf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis ini yang kita adakan pada pagi yang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan agar pengorbanan waktu yang kita buat pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.